हाय हेलो सब कुछ ठीक है एवरीथिंग इज़ फाइन इट इज़ really cold here almost like 7 degrees Celsius and that's why I am wearing this sweater. Okay, this is cap and the light is good, everything is fine here. So what is the thing and what is this? So every year I make a video about what happened in the last year, याने जे काही झालं आहे माझ्या आयुष्यामध्ये या वर्षी, एव्हरीथिंग हॅपन इन द लास्ट इयर. आय हॅव टू एक्सप्लेन दिस थिंग अँड वाय आय एम डुईंग दिस. याने मी हे का करतो, कारण दिस इज काइंड ऑफ लाईक अ रिअली इम्पॉर्टंट टू मी बिकॉज ऑफ दॅट की आपण एव्हरीडे लाईफ जगत असतो आणि कधी कधी असं होऊन जाते ना की दिवसामागे दिवस निघून जातात, हप्त्यामागे हप्ते निघून जातात, महिन्यामागे महिने आणि वर्षामागे वर्ष, आणि अशाचप्रमाणे दिवस निघून जातात, महिने वर्ष निघून जातात आणि त्यामुळे आपल्याला कळतच नाही की एक्झॅक्टली काय झालं आहे आणि एक्झॅक्टली का होऊन राहिलं आहे. म्हणजे माझा म्हणण्याचा अर्थ असा आहे की मी हे अशा प्रकारचे व्हिडिओ याच्यासाठी बनवतो आहे. सॉरी वाय आय मेक दिस. मला इथे थोडं कम्फर्टेबल होऊ दे, त्यामुळे मला इथे इंग्लिशमध्येच बोलू दे यार. वाय आय मेक दिस व्हिडिओ, वाय आय मेक दिस व्हिडिओ बिकॉज ऑफ दॅट की डेज हॅपन एव्हरी डे, यानी such things happened and like that की त्यामुळे नाही का मराठी बोलावं नाही लागत. सिम्पली जस्ट लाईक दॅट की जेव्हा मी मराठी बोलतोय ना तेव्हा प्रॉब्लेम होऊन जातो आणि त्याप्रमाणे नाही का मी विचार करायला लागतो मराठीमध्ये, आणि जेव्हा मी माझ्या मराठीमध्ये विचार करायला लागतो तेव्हा ऑब्वियसली मी मराठीमध्येच बोलतो आहे. सो इट इज रिअली इम्पॉर्टंट टू मी टू टॉक मोर अँड मोर इंग्लिश. ॲक्च्युली आय हॅव टू थिंक मोर अँड मोर इन इंग्लिश. जेव्हा मी जास्तीत जास्त इंग्लिशमध्ये किंवा when I think English more and more, that will become like that is the only way that I can talk English more and more. So that's why I have to think English and talk English too. So do not go talk to Marathi, do not talk, just talk to English. All right, yeah. So what is this video and what is all those things? Okay, so basically is that ki sometimes when we feel that ki time is just pass very rapidly, like days after day, weeks after weeks, and month after month, and year after year, and we just think like that ki all those things happen. It just like यानी कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आप सोचते रहते हो और साल भी निकल जाता है और आप सोचते रहते हो कि साला ये साल भी कैसे निकल गया, हाउ इज दिस थिंग हैपेंड, एंड सच थिंग्स हैपन. यस, यानी वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, एंड इट जस्ट लाइक यू हैव टू बी डील ऑल दोज थिंग्स. एंड this video like a look back 2000, like I started this thing from look back 2016, and in that video I tell everything about my what is exactly happened in 2016. Okay, and then I make another video about look back 2017, look back 2018, look back 2019, 20, and this is 21. Okay, those video is really important to me because of that ki I need to be analyze what is exactly happened in the last year. Such thing happened like
what is the thing happened in the last year, which is really good thing for me or not good thing for me. Like I need to understand like what I am doing, is it really good for me. Like basically I make artifact episode every day and I tell everything about what is exactly happened every day in this artifact episode. Okay, but look back 2000, like this is actually year end, so basically I have to see the perspective of the whole year. Like if I make a mistake in just like a in just 1 month, but when you see that mistake from the year of perspective, then that mistake looks really small. So it is really important to analyze yourself, analyze your time, and that time is really helpful to you to understand what is wrong thing happened in the previous year, and uh, and how do you like how you will be increase your quality of time, quality of everything in the next year. like what is exactly happened in the, यानी जो कुछ चीज़ें लास्ट ईयर में हो चुकी है उस चीज़ को हम सोच कर समझ कर या जो कुछ गलतियाँ हुई है उस चीज़ को समझ कर वो आगे अगले साल ना हो, इसलिए मैं ये हर साल इस तरह के वीडियो बनाता हूँ. एंड एज ऑल्सो ये सारे वीडियो एंड एज ऑल्सो I make this video for kind of like a really like taking the resolution. यानी मैं it's really important to be put the resolution every year, क्योंकि resolution यानी एक ऐसी चीज़ जो मैं हर साल करना चाहता हूँ और एक शुरुआत करना चाहता हूँ, एक नए साल से, एक नए दिन से एक शुरुआत करना चाहता हूँ. So that is called the resolution, and it's really important to me. Hey, it is really important to me to take those resolution very seriously. Because of that, ki my life is kind of like that. Ki is not normal. My life is really not normal. It's kind of like that. Ki so many things happened and such things happened, and कुछ चीज़ें होती है जो शायद बहुत ही यानी it's not really normal. Like basically you decide that कि you are traveling means like that कि so many things happen. Okay, so traveling, making videos and YouTube and things like that. So obviously you have to look back to yourself. Like I do have all those artifact episode from 2015 2016, so I can see that ki what is my thinking process of that time, what was I thinking at that time. Okay, and that makes me really and that makes me really feel that kind of like that कि ये सारी चीज़ को अंडरस्टैंड करना. यानी अगर आप सुनते हो कि मैं 5 साल पहले क्या सोचता था, और मैं अगर उस चीज़ को या उस ऑडियो फाइल को अगर 5 साल बाद यानी अभी मैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड करूँगा, तो मुझे ऐसी चीज़ें महसूस होगी कि मैं कितना गलत था उस वक्त. ओके, बट फ्रॉम दैट टाइम, फ्रॉम दैट पीरियड ऑफ टाइम आई वाज थिंकिंग कि इट वाज राइट, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स it converted into some sort of wrong. It's not wrong actually, it's like that ki our mentalities actually evolved with the time. Okay, so it is really important to develop yourself, and that's why these artifact episode and these videos are really help me to grow my life even better. So that is why I am doing this thing,
That is the only way that I have to be alright. So this is the video about look back 2021. Okay, yes, I record these videos at end of the year, like a last week of the year. This is actually not a last week, this is actually a second last week of this year. Okay, because of that if I record those videos in middle of the year or beginning of the year, then it won't be get really impact. Like basically what I'm trying to tell you is like the whatever the things happened in the previous year, I have to explain those things. Okay, so I have to wait till the end of the year. Okay, so that's why I record this at the last week of this year, and that's why it's really helpful to me to understand the whole perspective of the year. Okay, so should we start? Yeah, so this is the look back 2021. Today's date is 22nd December 2021, and आता वाजले hey this dog is actually really pissing me off. I have to put the camera with me. Why? Because of that it is connected with the jack. It is connected with my lav mic, which is not wireless. So and if I just remove that lav mic, then the video will be stopped, and I don't want it to stop. So all right, so what is happened in this year? So it's just like that ki I always think that ki 2021 is kind of like that ki I never really think that ki this year will be something really much bigger, will be much bigger in my life. Why? Because of that ki COVID is actually happened in the previous year, like in 2020 the COVID is happened, coronavirus, it's pandemic, and the whole world is shut down. So I didn't really expect this thing. I didn't really expect good thing happened in the 2021. Like basically when it started, it already in lockdown. Okay, so business is closed, everything is closed, nothing is actually operational. So it is kind of like that ki very scary situation. Okay, and at the beginning it was really scary because of that ki in India there are so many people die at the beginning of this year in this India. Okay, in whole worldwide this almost like so much. Okay, so our in here the government is actually very much in here the government is actually very much kind of like that ki very much tight situation, and lockdown is strictly has to be followed in the entire country. So yes, but this is actually I'm telling you all those things about this year, but what is exactly happened with me. So at the beginning I was thinking that ki in this beginning actually what is exactly happened in the beginning,
of this year, it was kind of like that ki very much celebration. Okay, celebration means like that ki the people are party and people, it's kind of like that ki very kind of like a really good thing, like that ki at this year 10th of January there is a wedding, my friend's wedding. Actually one man has a wedding, and this is the first wedding in our group, and we all are so much excited. Like I am so excited, everyone is really excited because this is the first wedding in our group. So whatever we think about like that ki what we plan and what we plan in this year and what should we do and what is all those things. So so it's like that ki it's kind of like that ki really helpful, like what is exactly like at this beginning of the year the wedding is happened, one man wedding, and I am really excited, everyone is really excited. Okay, and it is kind of like that really good. 10th January 2021 the one man wedding is happened, Sushil's wedding is happened, and it is really good. After this wedding there is also Vishali's wedding. Vishal is also married with Vishal also has his wedding at 24 January, and like at this beginning of this month I didn't really focus on my work. I am bit really kind of like that ki enjoying, preparing and things like that, and it's just like that ki whatever the things happen, like we are thinking so much about the wedding, like a Vishal's wedding, like what is the please let me talk Marathi now, please. But from tomorrow you have to be make English session. Okay, समजा जर तू आता मराठी बोलत आहे तर तुला उद्यापासून इंग्लिश सेशन करावेच लागेल, कारण ऑब्वियसली म्हणजे झालं आहे काय की गेले 21 दिवस गेले 2 हफ्ते आहे ना मी या ट्रिपमध्ये होतो, तर त्यामुळे कसं झालं की मी 2 हफ्ते कंटिन्यू स्ट्रेट आर्टिफॅक्ट एपिसोड तर केलेच नाही. ओके, आणि मी माझ्या रिजनल लँग्वेजमध्येच बोलून राहिलो होतो, त्यामुळे कसं झालं आहे की मी प्रॉपरली विचार पण मराठीमध्येच करून राहिलो आहे. ओके, आणि त्यामुळे काय होऊन राहिलं आहे की आता जे की मी ट्रिपमधून आलो आहे तर त्यामुळे कसं की माझा माइंडसेट एक प्रकारे डिफॉल्ट स्टेटवर आला आहे की मी मराठीमध्येच बोलू बा. तर बट हे बरोबर नाही आहे ना, म्हणजे ॲक्च्युली इज दॅट की मला आता व्हिडिओज रेकॉर्ड करायचे आहे. ओके, म्हणजे मला उद्या किंवा परवाच व्हिडिओ रेकॉर्ड करायचे आहे अबाउट दिस व्हिडिओज. ओके, अबाउट लाईक म्हणजे अबाउट माय ट्रिप. ओके, तर त्याच्यामध्ये मला इंग्लिश किंवा हिंदीमध्ये बोलायचं आहे. ओके, तर समजा जर मी आता मराठीमध्ये बोललोच तर काय होईल की उद्या पण मला मराठी बोलावं लागेल, कारण माझं माइंडसेट एक प्रकारे मराठीमध्येच एक प्रकारे सेट होऊन जाईल. बट विचार कर ना डूड की आता तुला म्हणजे हा व्हिडिओ रिलेट करते तुझ्याबद्दल ना, तर त्यामुळे तुझे विचार मांडणे इथे तू कशाला स्वतःला फोर्स करून राहिला आहे की इंग्लिशमध्ये बोल बा आणि तुझे विचार मांड बा. कारण ॲक्च्युली आपण हा व्हिडिओ वर्षातून एकदा बनवतो आहे ना, तर त्यामुळे तू मनातून बोल नाही, तू असं स्वतःला फोर्सफुली का करून राहिला आहे. या यू आर राईट. हे बघ, आज आपण मराठीमध्ये बोलू. ओके, हा व्हिडिओ आपण कंटिन्यू मराठीमध्ये बोलू. ओके, आणि उद्यापासून आपण इंग्लिश सेशन स्टार्ट करून घेऊ. ओके,
म्हणजे काय होईल की जेणेकरून आपली थोडीशी इंग्लिशमध्ये पंक्च्युएशन येईल आणि आपण प्रॉपरली त्याच्याबद्दल चांगल्याने बोलू पण. ओके, म्हणजे जेणेकरून या व्हिडिओवर अफेक्ट होणार नाही आणि समोरच्या ज्या व्हिडिओसाठी म्हणजे जे व्हिडिओ यूट्यूबवर अपलोड होतील त्या व्हिडिओसाठी प्रिपरेशन पण होईल. तर मराठीमध्ये बोल, ओके, आणि थोडंसं प्रॉपरली सांग, राईट. ओके, तर वर्षाच्या सुरुवातीला नाही का आम्ही म्हणजे मी तर खूप जास्त एक्सायटेड होतो, कारण कसं आहे की वनमॅनचं लग्न होतं आणि विशालचं लग्न. अँड आय एम रिअली एक्सायटेड, कारण कसं आहे की लग्न म्हणल्यावर आणि कसं आहे की आमची जी फ्रेंडशिप आहे ना ते 2010पासून आहे. ओके, आणि मी तर विशालला ऑलमोस्ट लाईक 2007पासून ओळखतो आहे. तर जेव्हा आम्ही 7वीत होतो तेव्हापासून ओळखतो आहे. 7वीत इट वॉज लाईक दॅट की आमची दोस्ती खूप जास्त गहरी आहे. ओके, इट वॉज टू मच. आणि 2011पासून 2010पासून आमची 10 वर्षाची जी फ्रेंडशिप आहे त्या फ्रेंडशिपमध्ये आम्ही नेहमी विचार करायचो की याचं लग्न राहील तेव्हा आपण कशाप्रमाणे एन्जॉय करू, त्याचं लग्न राहील तेव्हा आपण कशाप्रमाणे एन्जॉय करू, कशाप्रमाणे पार्टी करू, ऑल दोज थिंग्स. आपण म्हणजे मी ते नेहमीच विचार करायचो, आम्ही सगळेजण विचार करायचो आणि आम्ही नेहमी प्लॅन करायचो एव्हरीथिंग वगैरे वगैरे. आणि जे आम्ही प्लॅनिंग करत होतो म्हणजे जे आम्ही विचार करत होतो तो विचार एक प्रकारे रियालिटीमध्ये कन्वर्ट होऊन राहिला होता या जानेवारी महिन्यामध्ये. आणि त्यामुळे हा जो क्षण होता, हा जो महिना होता, हा माझ्यासाठी खूपच जास्त म्हणजे असं वाटत होतं की जस्ट लाईक इट वॉज रिअली गुड, इट वॉज रिअली एन्जॉयबल. आणि या वर्षाची सुरुवात आहे ना जानेवारी महिन्यामध्ये ज्या पार्टीने झाली ना, ज्या एन्जॉयमेंटने झाली आहे ना, अशी सुरुवात कोणत्याच वर्षी नाही झाली. आणि इट वॉज समथिंग रिअली म्हणजे हे शायद मी विचारच मांडू शकत नाही. कारण म्हणजे असते ना म्हणजे जे आपले फ्रेंड आहे, जे आपल्या 10 किंवा 15 वर्षापासून आपल्यासोबत आहे आणि त्यानंतर जे त्या फ्रेंडशिपमध्ये आपण ज्याप्रमाणे विचार करत होतो की अशाप्रमाणे आपण असं करू बा लग्नामध्ये, आणि जेव्हा लग्न ॲक्च्युली होते तेव्हा ज्याप्रमाणे गोष्टी होतात, इट वॉज लाईक दॅट की इट वॉज रिअली गुड, इट वॉज रिअली ग्रेट. आणि मी पण म्हणजे ॲक्च्युली हा व्हिडिओ एक माझ्याशी रिलेट करते, म्हणजे मी ज्याप्रमाणे विचार करतो त्याच्याबद्दल. बट स्टील इट इज काइंड ऑफ लाईक दॅट की जानेवारी महिना हा खरंच एक फ्रेंडशिपशीच रिलेटेड होता आणि मी पण त्या टाईममध्ये एक फ्रेंडशिपबद्दलच विचार करून राहिलो होतो. ओके, येस. ऑल्सो या जानेवारीमध्ये नाही का काय झालं आहे की या जानेवारी महिन्यामध्ये माझं जे चॅनल होतं ते चॅनल एकदम बूम झालं आहे. म्हणजे एक प्रकारे नाही का, म्हणजे युजली याच्या अगोदर माझ्यापाशी जे म्हणजे मी खूप काही व्हिडिओज बनवले होते, नागपूरचे काही व्हिडिओज बनवले होते, त्यानंतर वर्धेचे काही हायपर लॅब्सचे व्हिडिओज बनवले होते आणि ते मी माझ्या चॅनलवर म्हणजे यूट्यूब चॅनलवर टाकले होते. तर त्याच्यावर म्हणजे जेव्हा मी टाकले तेव्हा फारसा रिस्पॉन्स नाही आला होता. बट जानेवारी महिन्यामध्ये जो रिस्पॉन्स आला होता तो खूपच भयानक होता. म्हणजे लिटरली माझ्यापाशी ऑलमोस्ट लाईक दॅट की 10 ते 12 सबस्क्रायबरपासून ते ऑलमोस्ट लाईक 700 ते 800 सबस्क्रायबर वाढले त्या एका सिंगल महिन्यामध्ये. तर इट वॉज लाईक समथिंग रिअली गुड. आणि ज्याप्रमाणे गोष्टी होऊन राहिल्या होत्या, म्हणजे सेलिब्रेशन इकडे रियालिटीमध्ये होऊन राहिलं होतं आणि ते यूट्यूब चॅनल पण माझं ग्रो होऊन राहिलं होतं. तर या अशा काही गोष्टी आहे ना, या खरंच नाही का म्हणजे यस. त्यानंतर काय झालं आहे की फरवरी महिन्यामध्ये मी प्लॅन केलं होतं की मी पुण्याला जाईन बा. म्हणजे ज्याप्रमाणे मी नागपूरचा व्हिडिओ बनवला, नागपूर हायपर लॅब्सचा, त्याचप्रमाणे मी पुण्याचा पण व्हिडिओ बनवू बा. मी नागपूरमध्ये नोव्हेंबर महिन्यामध्ये गेलो होतो, म्हणजे 14 नोव्हेंबर महिन्यामध्ये गेलो होतो. डिसेंबरमध्ये मी ॲक्च्युली म्हणजे डिसेंबर 2020मध्ये मी फारसं याच्यावर काम केलं, म्हणजे अपलोड वगैरे केले होते असे काही व्हिडिओज वगैरे. आणि जानेवारी 2021मध्ये माझे जे व्हिडिओज आहे ते पॉप्युलर व्हायला लागले. ओके, आणि म्हणजे माझा जो सिंगल व्हिडिओ तो नागपूर हायपर लॅब्सचा व्हिडिओ तो खूपच जास्त पॉप्युलर झाला आहे. त्यानंतर मी डिसाईड केलं की आपण पुण्याला जाऊ बा आणि पुण्याला पण अशाच प्रमाणे व्हिडिओ बनवू. तर मी सुरू केलं.
हां, त्या मोमेंटमध्ये कसं आहे की मी म्हणजे कसं आहे की मी हा विचार नाही केला होता की मी यूट्यूबवर व्हिडिओ टाकेन आणि यूट्यूबवरूनच काही असं काही होईल बा, असं काही विचार नाही केला होता. म्हणजे युज्युअली मी व्हिडिओज यासाठी टाकून राहिलो होतो कारण मला फिल्म मेकर व्हायचं होतं. म्हणजे युज्युअली असिस्टंट डिरेक्टर किंवा असिस्टंट कॅमेरा पर्सन असं व्हायचं होतं. तर त्या उद्देशाने मी अशाप्रमाणे व्हिडिओ बनवून राहिले होते. म्हणजे एक प्रकारे शो रील टाईप, म्हणजे जेणेकरून मी असे व्हिडिओज लोकांना दाखवील, म्हणजे जे असे लोक जे इंडस्ट्रीमध्ये काम करत आहे त्या लोकांना दाखवील आणि त्या लोकांना आवडेल, तर जेणेकरून मला प्रोडक्शनमध्ये काम भेटेल. तर या पर्स्पेक्टिव्हने मी व्हिडिओ बनवायचो. ओके. आणि मी याच पर्स्पेक्टिव्हच्या हिशोबाने मी पुण्याला पण गेलो होतो. मी पुण्याला गेलो होतो 20 जानेवारीला. ओके. त्याच्या अगोदर मी नुसती प्लॅनिंग केली होती, म्हणजे की पुण्याला कसं जायचं, काय, कुठे राहायचं. आणि ॲक्च्युली माझा फ्रेंड होता सुबोध, तो पुण्यालाच राहायचा, म्हणजे ॲक्च्युली तो पुण्याला जॉब करायचा. तर माझ्यासाठी काफी इझी झालं आहे कारण मला त्याच्या रूमवरच राहायचं होतं. आणि येस, आणि ॲक्च्युली काय आहे की पुणा हे जी ट्रिप आहे ना, ही माझ्यासाठी एक प्रकारे बिगिनिंग होती. कारण याच्या अगोदर मी कधीच असं एकटा बाहेर गेलो नव्हतो. म्हणजे एकटा बाहेर गेलो होतो म्हणा, बट अशा एवढ्या लांब आणि एवढा टाईम म्हणजे माझी जी ट्रिप होती पुण्यामध्ये ती ऑलमोस्ट लाईक 1 वीकसाठी होती, म्हणजे 4 ते 5 दिवस. तर याच्या अगोदर मी असं कधी केलं नव्हतं. आणि युज्युअली कसं आहे की हे ट्रिप मी पूर्ण तरी प्लॅन केली होती. म्हणजे मी स्वतः पूर्ण प्लॅन केली होती की कुठे जाईल, काय करील, इवन कोणती गाडी कुठे राहील आणि वगैरे वगैरे, या पूर्ण साऱ्या गोष्टी मी प्लॅन केल्या होत्या. ओके. आणि मी पुण्याला गेलो सुबोधकडे, म्हणजे त्याच्या रूमवर राहिलो होतो. आणि मला ट्रॅव्हलसाठी मला एक गाडी हवी होती, तर मी एक गाडी पण बुक केली होती तिथे पुण्यामध्ये. आणि म्हणजे 4 दिवसासाठी गाडी बुक केली होती. आणि मी आणि सुबोध आम्ही पूर्ण नागपूर फिरलो आहे. म्हणजे पूर्ण एव्हरीथिंग ज्याप्रमाणे मला ज्या कंटेंट हवा होता. म्हणजे याच्या अगोदर नागपूरमध्ये नाही का मी ओन्ली हायपरलॅपसाठी गेलो होतो आणि काही स्ट्रीट व्ह्यूसाठी गेलो होतो वगैरे वगैरे. मला काही ठिकाणी भेटायचं पण होतं नागपूरमध्ये, बट कसं आहे की बिकॉज ऑफ द लॉकडाऊन त्यामुळे कधी पॉसिबलच झालं नाही, कारण लॉकडाऊन होतं. आणि पुण्यामध्ये पण सिम्पली लॉकडाऊनच होतं म्हणा, पण थोडंसं कमी लॉकडाऊन होतं, म्हणजे थोडंसं कमी होतं. म्हणजे त्या मोमेंटमध्ये लॉकडाऊन इतका जास्त अग्रेसिव्ह नव्हता. म्हणजे युज्युअली कोविडचे केसेस थोडे कमी झाले होते, त्यामुळे लॉकडाऊनमध्ये थोडीशी ढिलाई होती. तर मी पुण्याला गेलो आणि पुण्यामध्ये मी काही म्युझियम, काही असे काही स्थळं जे बघितले पुण्यामध्ये, आणि इट इज काइंड ऑफ लाईक अ रिली गुड. आणि त्यानंतर मी इकडे वर्धेला वापस आलो आहे. आणि त्यानंतर मी माझे व्हिडिओ बनवणं सुरू केलं पुण्याबद्दल. आणि पुण्याबद्दल मी असे काही व्हिडिओज बनवून राहिलो होतो. मार्च महिन्यामध्ये मला काय झालं आहे की म्हणजे मी पुण्याचे व्हिडिओज बनवून पण राहिलो होतो. आणि ड्युरिंग दिस पिरियड आहे ना, म्हणजे एंड ऑफ द मार्चमध्ये मला एक नोटिफिकेशन आलं होतं इंस्टाग्रामवर की हा कोर्स जॉईन करा आणि तुम्ही ॲज एक प्रकारे यूट्यूब फिल्टर कॉपीमध्ये तुम्हाला एक प्रकारे काम भेटेल बा, म्हणजे समथिंग लाईक दॅट. तर मी काफी इंटरेस्टेड झालो आणि काफी एक प्रकारे म्हणजे खूप हे झालो की चला बा, म्हणजे जर आपण हा फिल्म मेकिंगचा कोर्स इथे केला तर शायद आपल्याला फिल्टर कॉपीसारख्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर काम करायला भेटेल. फिल्टर कॉपी म्हणजे एक यूट्यूबवर एक चॅनल आहे जे असे शॉर्ट फिल्म्स वगैरे बनवतात. तर मला असं वाटलं की हा एक चांगला एक म्हणजे एक चांगली स्टार्ट आहे जिथे आपण आपला करिअर बिगन करू शकतो. तर मी या हिशोबाने मी त्या चॅनलवर साईन अप केलं आहे. ते फिल्म मेकिंग कोर्स जॉईन केला. त्या फिल्म मेकिंग कोर्सचं नाव होतं माय कॅप्टन फिल्म मेकिंग कोर्स, शॉर्ट फिल्म मेकिंग. आणि त्याची प्राईज होती 2800 रुपये, जे की इतकी फारशी नव्हती. जे क्लासेस होणार होते ते ऑनलाईन होणार होते, म्हणजे लाईव्ह क्लासेस झूमवर, आणि सगळ्या काही गोष्टी झूमवर सांगण्यात येणार होत्या आणि काही टेस्ट पण होणार होती त्याच्याद्वारे. तर मी काफी एक्सायटेड झालो होतो. आणि त्यानंतर एप्रिलमध्ये मी माझी बॅच सिलेक्ट केली, एप्रिल 2021मध्ये. तर जेव्हा मी ही बॅच सुरू केली तर त्यावेळेस नाही का, म्हणजे शॉर्ट फिल्म मेकिंगमध्ये मी अशा लोकांसोबत भेटलो जे लोक माझ्यासारखे पॉईंट ऑफ व्ह्यू मांडतात, म्हणजे ज्यांना फिल्म मेकर व्हायचं आहे किंवा ज्यांना फिल्म मेकर बनायचं आहे.
तर असे लोकांशी मी कनेक्ट झालो. कारण याच्या अगोदर मी जे काम करत होतो ते एक प्रकारे सोलो काम करत होतो, एकटा काम करत होतो आणि माझ्यापाशी असा कोणते लोक पण नव्हते आणि मी अशा लोकांना ओळखत पण नव्हतो. पण जेव्हापासून मी माय कॅप्टनमध्ये शॉर्ट फिल्म मेकिंग कोर्स सुरुवात केला तर तेव्हा नाही का मी अशा लोकांसोबत कॉन्टॅक्टमध्ये आलो जे फिल्म मेकिंगमध्ये इंटरेस्टेड आहेत. ओके. आणि त्यांच्याशी बोलणं, त्यांच्याशी म्हणजे युजली काय होतं की त्या लाईव्ह क्लासेसमध्ये नाही का, क्लासेस तर व्हायचेच, बट ड्युरिंग दिस क्लासेस जे आमचे मेंटर आहे क्रितेश अग्रवाल, त्यांनी एक आम्हाला टास्क दिला होता की आम्हाला एक शॉर्ट फिल्म बनवायची आहे. ओके. टिल द एंड ऑफ दिस कोर्स. ओके. आणि या कोर्सच्या एंडपर्यंत म्हणजे माझा जो कोर्स होता तो 1 महिन्याचाच होता. तर या 1 महिन्यामध्ये तुम्हाला एक शॉर्ट फिल्म बनवायची आहे. तर शॉर्ट फिल्म बनवायची तर त्यानुसार काही ग्रुप्स पडले होते. तर पूर्ण क्लासमध्ये ऑलमोस्ट लाईक दॅट की 60 ते 70 मुलं होते. त्यापैकी 2 ग्रुप्स पडले गेले. एका ग्रुप्सला चार्ली चॅप्लिनचा प्रोजेक्ट बनवण्याचा हे दिलं होतं की तुम्ही चार्ली चॅप्लिनवर एक शॉर्ट फिल्म बनवा. आणि एक ग्रुपला दादासाहेब फाळके याच्याबद्दल शॉर्ट फिल्म बनवायला सांगितलं गेलं होतं. दादासाहेब फाळके हे भारतीय सिनेमाचे एक म्हणजे ज्यांनी भारतीय सिनेमा इथे घडवून आणला, तर त्यांचं नाव आहे दादासाहेब फाळके. आणि चार्ली चॅप्लिन म्हणजे एव्हरीवन नोज व्हॉट इज चार्ली चॅप्लिन. ओके. तर मी चार्ली चॅप्लिन या ग्रुपवर होतो आणि त्या ग्रुपमध्ये ऑलमोस्ट लाईक दॅट की 25 ते 30 लोक होते. ओके. आणि त्यानंतर आम्ही 25 ते 30 जण आहे ना, एव्हरी डे आम्ही चॅटिंग करायचो. म्हणजे एव्हरी डे म्हणजे कसं आहे की लाईव्ह क्लासेस तर ते तर झूम कॉलवर असायचेच, बट आमचा 20 जणाचा 25 जणाचा एक वेगळा ग्रुप बनला होता आणि ज्याच्यामध्ये आम्ही व्हॉट्सॲपवर एव्हरी डे गुगल मीटवर लिंक करायचो आणि गुगल मीटिंग करायचो आणि त्याच्यामध्ये आम्ही प्लॅनिंग करायचो की कशाप्रमाणे फिल्म बनवायची आहे, कशाप्रमाणे स्क्रिप्ट हवी आहे, काय कसं वगैरे वगैरे, सो मेनी थिंग्स. तर त्या ग्रुपमध्ये मी ॲज अ एडिटर होतो. म्हणजे माझं नाव म्हणजे त्यांनी विचारलं होतं, म्हणजे एक प्रकारे आमचा एक ग्रुप लीडर होता, त्याचं नाव होतं त्याचं नाव पण विसरलो आहे राव, गिरीश एक प्रकारे डिरेक्टर होता, म्हणजे असं म्हणलं गेलं तो ग्रुप लीडर वगैरे. ओके. तर त्यांनी सजेस्ट केलं, त्यांनी त्याची स्टोरी पिच केली होती आणि सगळ्यांना आवडली त्याची स्टोरी. ओके. त्यामुळे तो एक प्रकारे डिरेक्टर बनला. आणि मग त्यांनी एक प्रकारे ठरवलं की कोण काय करणार. तर त्यांनी विचारलं प्रत्येकाला की तू काय करणार बा वगैरे वगैरे, म्हणजे कोणी ॲक्टिंग करणार, कोणी म्हणजे हे करणार वगैरे ते करणार. तर मी म्हणलं की मी एडिटिंग करणार. हां, ओनली वन थिंग इज दॅट की आम्ही सगळेजणं एकदम वेगवेगळ्या स्टेटमध्ये राहतो आहे. म्हणजे मी महाराष्ट्रामध्ये राहतो आहे, गिरीश गुजरातमध्ये राहतो आहे, त्यानंतर बाकीचे काही लोक आहेत ते कर्नाटकमध्ये, काही अरुणाचल प्रदेश, काही मध्य प्रदेश, काही UP बिहारमध्ये राहत होतात. तर अशा वेळेस शॉर्ट फिल्म बनवणं म्हणजे एकत्र येऊन शॉर्ट फिल्म बनवणं म्हणजे पॉसिबलच होणार नव्हतं. तर आम्ही अशी काही शॉर्ट फिल्म बनवली जी रिलेट करते एक प्रकारे सोशल डिस्टन्सिंगवर, म्हणजे कोविडवर, आणि एक प्रकारे चार्ली चॅप्लिनचा पण इन्फ्लुएन्स त्याच्यामध्ये येतोय बा. तर अशा पर्स्पेक्टिव्हने आम्ही स्टोरी डिझाईन केली होती आणि ती स्टोरी खरंच खूप जबरदस्त होती. येस, म्हणजे इट जस्ट लाईक इतकी काही फारशी जबरदस्त नव्हती, बट काइंड ऑफ लाईक दॅट की आम्ही सुरुवात केली बा. म्हणजे हा आमचा पहिलाच एक्सपिरियन्स होता या असं काही करण्याचं. आणि इट वॉज रिअली ग्रेट. म्हणजे ज्याप्रमाणे मी या लोकांसोबत कॉन्टॅक्टमध्ये आलो आहे, तर माझं कंटिन्यू म्हणजे एव्हरीडे मीटिंग व्हायची. तर त्या हिशोबाने नाही का माझं कम्प्लिटली दुर्लक्ष झालं आहे यूट्यूबवरून. कम्प्लिटली दुर्लक्ष म्हणजे मी काही व्हिडिओजच नाही बनवायचो. म्हणजे कसं आहे की मी युजली एव्हरीडे मीटिंग आणि मीटिंगनंतर जे काही डिसाईड झालं त्याच्यावर काम करायचो. आणि यस, म्हणजे युजली माझा पूर्ण टाईम होता तो त्या शॉर्ट फिल्मवरच पूर्ण टाईम इन्व्हेस्ट झाला आहे. ओके. आणि त्यानंतर आम्ही कोर्सच्या एंडपर्यंत म्हणजे एप्रिलच्या एंडपर्यंत म्हणजे आमच्या ग्रुपने आम्ही शॉर्ट फिल्म बनवली चार्ली चॅप्लिनवर. आणि ती शॉर्ट फिल्म आम्ही रिप्रेझेंट केली आमच्या मेंटर जे क्रितेश अग्रवाल होते त्यांच्यासमोर, ऑनलाईनच झूम कॉलवर. ओके. आणि त्यांना खूप आवडली. इट वॉज रिअली ग्रेट. आणि त्यांनी असं म्हणलं की
तुम्ही एक सुरुवात केली आहे बा, अँड दॅट इज रिली गुड. कारण ज्याप्रमाणे एक फिल्म बनवण्याचा पर्स्पेक्टिव्ह असतो की सगळेजण सोबत येऊन एक फिल्म बनवतात, तर ते काम तुम्ही एक ऑनलाईनद्वारे केलं आहे, म्हणजे तुम्ही एक पॅशनेट लोक आहात. तर त्यामुळे त्यांच्या मनामध्ये आमची एक प्रकारे असं वाटलं की इट वॉज रिली ग्रेट. म्हणजे त्यांना असं वाटलं की या म्हणजे बाकीचे म्हणजे दादासाहेब फाळकेचा ग्रुप होता, त्यांनी इतकी फारशी फिल्म चांगली बनवली नव्हती. बट जे चार्ली चॅप्लिनची ग्रुप होता, म्हणजे ज्याच्यामध्ये मी होतो आणि खूप सारे जण होते, तर ती फिल्म खूप म्हणजे खूप क्रिएटिव्ह होती आणि त्यांना खूपच आवडली. ओके. तर त्यांनी आमची जी फिल्म आहे ती त्यांच्या इंस्टाग्राम चॅनलवर इंस्टाग्राम हँडलवर त्यांनी अपलोड केली आणि सेमच आम्ही पण आमच्या इंस्टाग्राम हँडलवर अपलोड केली. कारण हे प्रॉपर्टी आम्ही सगळ्यांनी बनवली आहे, सो थोडासा शो ऑफ तर करायला हवा आहे. तर अशाप्रमाणे आम्ही या सगळ्या गोष्टी केल्या. तर आमचा कोर्स एंड इथेच खतम झाला आहे, म्हणजे एप्रिलमध्येच माझा कोर्स एंड खतम झाला आणि इट्स रिली गुड. त्यानंतर काय झालं आहे की माय कॅप्टन एक प्रकारे एक हे होतं आहे की म्हणजे माय कॅप्टन एक प्रकारे रिलेट करते एक प्रकारे अशी एक प्रायव्हेट फर्म ज्याच्यामध्ये कोचिंग ते प्रोव्हाइड करतात, ऑनलाईन कोचिंग. बट जे क्रितेश अग्रवाल होते ते फिल्म मेकिंग म्हणजे ते ॲक्च्युली फिल्म्समध्ये काम करायचे. म्हणजे त्यांनी ऑलरेडी नेटफ्लिक्समध्ये खूप सारे असे वेब सिरीज आहेत, त्याच्यामध्ये त्यांनी फिजिकली काम केलं आहे आणि काही बॉलिवूड सिनेमा याच्यामध्ये पण ते ॲज अ असिस्टंट्स होते आणि असिस्टंट डिरेक्टर होते, तर ते त्यांनी काम केलं आहे. तर त्यांनी म्हणजे आम्ही ऑलरेडी जे फिल्म बनवली होती, चार्ली चॅप्लिनची फिल्म बनवली होती, ते काफी इम्प्रेस झाले होते. ओके. आणि त्यांनी काही असे सिलेक्टेड लोक निवडले जेणेकरून म्हणजे त्यांची स्वतःची एक प्रोडक्शन कंपनी होती ज्यांचं नाव होतं रायझिंग पॅशन प्रोडक्शन. आणि त्यांना असे काही लोक हवे होते जे एडिटर, ॲक्टर, डिरेक्टर जे त्यांच्या रायझिंग पॅशन प्रोडक्शनमध्ये जे फिल्म बनवणार त्याच्यामध्ये ते काम करतील बा. तर अशा प्रकारे त्यांना लोक गरज होती. आणि त्यांनी आमचं जे टॅलेंट होतं, जे चार्ली चॅप्लिनमध्ये आम्ही जे फिल्म बनवली, त्यांना आवडलं आणि त्यांनी म्हणलं की तुम्ही आमच्या प्रोडक्शनमध्ये काम करजाल का बा. तर आय सेड ओके. तर त्यासाठी एक प्रकारे इंटर्नशिप करावं लागते. म्हणजे पहिले तुम्ही इंटर्नशिप करा आणि आफ्टर दिस इंटर्नशिप यू विल बी वर्क ॲज अ रायझिंग पॅशन प्रोडक्शन इन सम सोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट लाईक अ लाईटिंग और मे बी साऊंड और मे बी कॅमेरा और मे बी डिरेक्शन, ऑल दोज थिंग्स. तर त्यांना माझी स्किल्स आणि एडिटिंग खूप आवडली. ओके. आणि त्यांनी मला म्हणलं की तू ॲज अ इंटर्नशिपमध्ये जॉईन होऊन जा बा. तर मी सेम ॲज इंटर्नशिपमध्ये जॉईन झालो आहे. तर हे मे महिन्यामध्ये झालं आहे. तर आमची जी इंटर्नशिप होती ते 2 महिन्याची होती. ओके. म्हणजे मे आणि जून. ओके. आणि 2 महिन्याची इंटर्नशिप होती आणि या 2 महिन्याच्या इंटर्नशिपमध्ये आम्हाला करीब 2 शॉर्ट फिल्म बनवायच्या होत्या. ओके. बट याच्यामध्ये प्रॉब्लेम असा होता की अगोदर जे चार्ली चॅप्लिनच्या प्रोजेक्टमध्ये नाही का ऑलमोस्ट लाईक 20 ते 25 जण होते. बट याच्यामध्ये हार्डली 5 ते मॅक्स टू मॅक्स 6 किंवा 7 जण होते आणि आम्हाला एवढ्याच जणांमध्ये आम्हाला काही शॉर्ट फिल्म बनवायची होती. ओके. तर याच्यामध्ये आमची एक मेंटर होती, तिचं नाव होतं प्रिया. तिचं आडनाव काय माहीत नाही, बट प्रिया ती एक प्रकारे मेंटर होती आणि तिने गाईड केलं आहे. ओके. त्या इंटर्नशिपमध्ये ऑलमोस्ट लाईक दॅट की 22 जण होते. ओके. काही सिलेक्टेड लोक होते जे माय कॅप्टनमधून आले होते, म्हणजे सेम ॲज ग्रुप. ओके. काही चार्ली चॅप्लिनच्या ग्रुपमधून, काही दादासाहेब फाळकेच्या ग्रुपमधून आणि काही प्रिव्हियस बॅचच्या ग्रुपमधून काही लोक आले होते त्या इंटर्नशिपमध्ये. आणि इथे पण सेम आम्हाला फिल्म बनवायची होती. तर मी पण एक प्रकारे ॲज अ डिरेक्टरपासून एडिटरपासून थोडंसं डिरेक्शनमध्ये गेलो आणि मी डिसाईड केलं की मी ॲज अ डिरेक्शन करेल बा. तर अशा अनुसार आम्ही एक शॉर्ट फिल्म बनवली ज्याचं नाव आहे नाईटमेअर. ओके. ती आताही अवेलेबल आहे रायझिंग पॅशन प्रोडक्शनच्या ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलवर. ओके. तर आम्ही एक शॉर्ट फिल्म बनवली ज्याचं नाव आहे नाईटमेअर. त्याच्यामध्ये मी ॲज अ डिरेक्टर आणि एडिटर होतो. त्याच्यानंतर श्रीनिधी एक प्रकारे ॲक्टर आहे आणि रायटर, म्हणजे त्यांनी पण ही स्टोरी लिहिली होती. तर तो ॲक्टर आणि रायटर.
आणि त्यानंतर बाकीचे दोघंजण होते ते एक प्रकारे ॲज अ सपोर्टिंगच रोल होते. बाकी तसं काही होतं नाही, कारण युजली सगळं काही काम होतं ते ऑनलाईन करायचं होतं. तर त्यामुळे कसं आहे की खूप साऱ्या गोष्टी आहे ज्या एक प्रकारे म्हणजे कसं आहे की ते एडिटिंग आणि ॲक्टिंग आणि याच साऱ्या गोष्टी मॅटर करतात. बाकी तर काही गोष्टी मॅटर करू शकत नाही, कारण असा कोणी व्यक्ती नाही आहे म्हणजे असं म्हणजे मी नाही की मी श्रीनिधीच्या घरी जाऊन सगळं काही कॅमेरा सेटअप करेल वगैरे वगैरे. सो खूप साऱ्या अशा काही गोष्टी होत्या. बट स्टील आम्ही ती फिल्म बनवली आणि ती फिल्म सेकंड रँकवर आली. फर्स्ट रँकवर आली होती ती पलाशची जी फिल्म होती द लास्ट कॉल, ती खूप मस्त बनली होती ती. आणि माझी जी नाईटमेअर फिल्म होती ती सेकंड रँकवर होती. त्यांना खूप आवडली ती फिल्म. आणि त्यानंतर मग आम्हाला सेकंड फिल्म बनवण्यात आली होती. म्हणजे सेकंड फिल्म बनवण्याचं सांगितलं गेलं होतं. त्याचं नाव होतं त्या शॉर्ट फिल्मचं नाव काय होतं यार, सुसाईड हॅक, द सुसाईड हॅक. ओके. बट ॲक्च्युली ही जी शॉर्ट फिल्म होती ना, ती शॉर्ट फिल्म इतक्यात जास्त म्हणजे ज्याप्रमाणे जे इंटेन्शन लागते ना, म्हणजे ज्या सिरियसनेसनी आम्ही ती फिल्म बनवली होती, म्हणजे मी ज्या सिरियसनेसनी फिल्म बनवली होती चार्लिंग चॅप्लिन आणि त्यानंतर द नाईटमेअर, तेवढ्या सिरियसनेसनी ही फिल्म नाही बनवण्यात आली. व्हाय? कारण नाही का, ड्युरिंग दिस म्हणजे ॲट द मिडल ऑफ द इंटर्नशिप रायझिंग पॅशन प्रोडक्शनमध्ये त्यांना काम आलं होतं की त्यांना एक शॉर्ट फिल्म बनवायची होती आणि त्यांना काही सिलेक्टेड कॅन्डिडेट्स हवे होते आमच्यापैकी की जे तिथे येऊन म्हणजे जयपूरला येऊन, म्हणजे जयपूर हे एक त्यांचं एक बेस स्टेशन होतं, तर तिथे येऊन आम्हाला फिल्म बनायची होती प्रॅक्टिकली. म्हणजे याच्या अगोदर आम्ही ऑनलाईन काम केलं होतं, बट इथे आम्हाला प्रॅक्टिकली काम करायचं होतं. तर आय एम रिअली एक्सायटेड. जेव्हा त्यांचा कॉल आला ते म्हणाले की सौरभ, यू हॅव टू कम आणि यू हॅव टू वर्क ऑन द रायझिंग पॅशन प्रोडक्शन ॲज एक प्रकारे टीममध्ये काम करायचं आहे. हां, या गोष्टीसाठी आम्हाला काही पैसे काय भेटणार नव्हते, बट आमचं राहणं खाणं पिणं सारं अकोमोडेशन त्यांच्याकडे होतं. तर त्यामुळे पैशाची काही हे नव्हती. ओके. आणि माझं काम होतं की सेटवर जाऊन मला एक प्रकारे ऑडिओ रेकॉर्ड करायचे होते. तर हे साऱ्या गोष्टी झाल्या होत्या ह्या एंड ऑफ द जूनमध्ये झाल्या होत्या. म्हणजे 20 जूनला आम्ही म्हणजे फ्रॉम मे टू जून 20 या इथपर्यंत आमची इंटर्नशिप चालली. आणि त्याच्यानंतर जूनच्या एंडमध्ये मला जयपूरमध्ये जावं लागलं आणि जयपूरमध्ये आम्ही तिथे शॉर्ट फिल्म बनवली. तर त्याच्यामध्ये काय झालं आहे की जेव्हा मी फिल्म बनवली गेली ऑनलाईन आणि जेव्हा प्रॅक्टिकली जेव्हा फिल्म बनवल्या गेली त्याच्यामध्ये खूप डिफरन्स होता. म्हणजे याच्यामध्ये खूप सारा डिफरन्स, म्हणजे ज्याप्रमाणे मी विचार करून राहिलो होतो इथे प्रत्येक गोष्टी म्हणजे ॲक्च्युली मी त्या गोष्टीला एक प्रॉपरली पॅचअप नाही केलं. म्हणजे खूप साऱ्या अशा काही मिस्टेक्स झाल्या जेणेकरून मला माहीत नव्हतं, म्हणजे मला ऑडिओबद्दल काहीच माहीत नव्हतं आणि मला एक प्रकारे ऑडिओ रेकॉर्डरिस्ट म्हणून निवडण्यात आलं आणि मला ऑडिओबद्दल काहीच माहीत नव्हतं. तर खूप काही अशा काही प्रॉब्लेम्स झाल्या होत्या आणि आय वॉज रिअली डिस्टर्ब बाय दिस थिंग्स. ओके. आणि त्यानंतर जेव्हा मी घरी आलो तेव्हा मला असं रिअलाईज झालं आहे की शायद मी बिलकुल ॲज अ फिल्म मेकर बनवू शकणार नाही. म्हणजे एक प्रकारे म्हणजे फिल्म मेकर तर बनवू शकेल, बट ॲक्च्युली कसं आहे की एक बॉलिवूड सिनेमामध्ये मी अशाप्रमाणे काम प्रॉपरली करू शकत नाही. त्याच्यामध्ये खूप सारे रिझन आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल इज दॅट की बॉलिवूड सिनेमामध्ये जे काम भेटते ते एक प्रकारे नेटवर्क. ओ बॉय, माझी चार्जिंग खतम झाली आहे. ओके. आय एम नॉट रिअली शुअर. मी थोडासा ब्राईटनेस. ओ बॉय. सो आता म्हणजे फ्रेममध्ये दिसून राहिला आहे कम्प्लीट शॅडो आहे, तर त्याच्यामध्ये तू गेस करू शकशील. काही हे तर आहे नाही, बट शॅडो इज गुड. ओके. कारण शॅडो म्हणजे इम्पॉर्टंट इज दॅट की माझा जो पर्स्पेक्टिव्ह आहे सांगण्याचा ते इम्पॉर्टंट आहे ना की माझी शकल. सो what I'm trying to tell you is that की पॉवर बँक लाव ना, पॉवर बँक लावून सुद्धा पण होते ना.
बट मला ही फ्रेम आवडून राहिली यार. आय लाईक दिस फ्रेम ॲक्च्युली. म्हणजे हे जे शॅडो आहे ना, हे शॅडो मला थोडीशी आवडून राहिली आहे. सो ओके, डू नॉट टॉक एनी अदर. ओके, सो म्हणजे काय झालं आहे की जेव्हा मी त्या मी जयपूरवरून जेव्हा मी घरी परत आलो, तेव्हा मला असं रिअलाईज झालं आहे की शायद मी ॲज अ फिल्म मेकिंगमध्ये प्रॉपरली काम करू शकणार नाही. व्हाय? कारण खूप साऱ्या अशा काही गोष्टी होत्या जेणेकरून मी त्या गोष्टीमध्ये कमतरता होतं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज दॅट की माझ्यामध्ये कॉन्फिडन्स नव्हता बोलण्याचा. दुसरी गोष्ट असं आहे की मी प्रॉपरली लोकांसोबत बोलू शकत नव्हतो. तिसरी गोष्ट अशी आहे की बॉलिवूड फिल्म सिनेमामध्ये एक प्रकारे नेटवर्कनी काम भेटते. ओके, आणि नेटवर्क केव्हा बिल्ड होतात, जेव्हा तू तुझ्या कम्युनिकेशन स्किल्स किंवा तू ज्याप्रमाणे बोलशील त्याच्यानुसार तुला नेटवर्क भेटेल आणि नेटवर्क थ्रू तुला काम भेटेल. ओके, तर समजा जर मी माझे कम्युनिकेशन, आणि असं नाही की मी माझ्या कम्युनिकेशन स्किल्सवर काम नाही केलं, ऑब्व्हियसली मी माझ्या कम्युनिकेशन स्किल्सवर काम केलं आहे. बट कसं आहे की कधी कधी काही गोष्टी आहे ना, ते बिलकुल नॅचरली असतात. म्हणजे माझा जो स्वभाव आहे ना, तो काफी शांत आहे. मी युजली कोणासोबत असं बिनाफालतू बोलू शकत नाही. ओके, म्हणजे काही लोक बोलतात, बट मी त्याप्रमाणे नाही बोलू शकत. म्हणजे खूप कठीण होऊन जाते माझ्यासोबत की अशाप्रमाणे बोलणं. ओके, तर मला असं रिअलाईज झालं आहे की आपण स्वतःच्या नॅचरल ॲबिलिटीला चेंज करून आपण असं काही व्यक्ती नाही बनवू शकत जे कम्प्लिटली डिफरंट आहे. ओके, आणि तिसरी गोष्ट अशी आहे की समजा जर मी ॲज अ बॉलिवूड फिल्म सिनेमामध्ये काम करतो आहे म्हणलं, तर माझ्यापाशी पैसा नाही. म्हणजे मला बॉम्बेला जावं लागेल, तिथे राहावं लागेल, तर मग हा पैसा येईन कुठून? ओके, तर खूप काही असे काही प्रॉब्लेम्स होते जेणेकरून मला असं वाटलं की आपण फिल्म मेकर म्हणजे ॲज अ बॉलिवूड सिनेमामध्ये फिल्म मेकर या वेनी नाही बनवू शकत. तर मग माझ्याकडे दुसरा एक वे आहे, तो आहे म्हणजे यूट्यूब. यूट्यूबच हा एक ओनली प्लॅटफॉर्म आहे जिथे आपण स्वतःची स्किल्स आणि डेव्हलपमेंट करू शकतो. तर तेव्हा मी डिसाईड केलं की आपण एक यूट्यूबरच बनावं. ओके, कारण यूट्यूब थ्रूच आपण एक प्रॉपरली एक फिल्म मेकर बनवू असं मला वाटलं आहे आणि त्याच हिशोबाने मला काम करूशा वाटलं आहे. सो त्याच्यानुसारच मी काम केलं आहे. ओके, जुलै महिन्यामध्ये जेव्हा मी परत आलो आहे घरी, तर तेव्हा मी माझ्या शॉर्ट फिल्मवर काम केलं. स्वतःची जे शॉर्ट फिल्म आहे स्वतःवर, त्याच्यामध्ये मी खूप साऱ्या गोष्टी अंडरस्टँड केल्या. म्हणजे ज्या गोष्टी मी त्या इंटर्नशिपमध्ये आणि त्या जयपूरमध्ये शिकलो, त्या साऱ्या गोष्टी मी माझ्या प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये, म्हणजे मी प्रॅक्टिकल म्हणजे त्या शॉर्ट फिल्ममध्ये इन्क्लूड केल्या. लाईटिंग, ऑडिओ, कॅमेरा, ट्रायपॉड वगैरे खूप साऱ्या गोष्टी. आणि मी एक शॉर्ट फिल्म बनवली. त्या शॉर्ट फिल्मचं नाव आहे कस्टमर केअर. ती शॉर्ट फिल्म आताही माझ्या यूट्यूबवर अवेलेबल आहे. ओके, तर ती शॉर्ट फिल्म बनवण्यासाठी मला 1 महिना लागला. म्हणजे इट वॉज काइंड ऑफ लाईक अ रिअली लॉंगेस्ट थिंग. म्हणजे खूप साऱ्या गोष्टी आहेत जेणेकरून प्रॉब्लेम्स आल्या, त्यानंतर त्याला मी फिक्स केलं, त्यानंतर पुन्हा प्रॉब्लेम्स आले, पुन्हा फिक्स केलं, प्रॉब्लेम फिक्स, सो मेनी थिंग्स. आणि त्यानंतर मी ते एक शॉर्ट फिल्म बनवली. त्याच्यानंतर मग कसं आहे की ऑगस्ट महिन्यापासून मग मी माझे जे पुण्यामध्ये जेवढे काही व्हिडिओज म्हणजे मी बनवले नव्हते, म्हणजे पुण्यामध्ये मी सगळे शूट करून आणलो होतो. म्हणजे जे फरवरी महिन्यामध्ये मी गेलो होतो पुण्याला, तर ते सारे व्हिडिओज बनवायचेच होते. तर ते मी बनवले व्हिडिओज ऑगस्टमध्ये मी माझे व्हिडिओज बनवायला स्टार्ट केले आणि मी सुरुवात केली आगा खानपासून. त्यानंतर मग केळकर म्युझियम, नॅशनल वॉर मेमोरियल, सिंहगड, त्यानंतर शनिवारवाडा, आणि त्यानंतर जेवढे काही प्लेसेस वगैरे हे केले त्या सगळ्यावर मी व्हिडिओ बनवला. ज्याप्रमाणे मी नागपूरचा हायपरलॅम्प्स बनवला होता आणि ज्याप्रमाणे लोकांचा रिस्पॉन्स आला होता, तसा रिस्पॉन्स पुण्याच्या ह्याच्यामध्ये नाही आला. प्रॉब्लेम काय झाला आहे की जो हायपरलॅम्प्समध्ये जे शॉट्स होते, जे लोकेशन्स होते, ते लोकेशन्स नागपूरच्या ह्याच्यामध्ये काफी आयडेंटिकल होते. म्हणजे वर्धा रोड हे एक प्रकारे असा एक आहे की नागपूरमध्ये प्रत्येक व्यक्तीने वर्धा रोडवर आला असेल ना, वर्धा रोडवर बघितलं असेल. बट पुण्यामध्ये कसं आहे की पुण्यामध्ये मला माहीतच नाही ना की लोकांनी कोणती लोकेशन सर्वात जास्त बघितली आहे. तर त्यामुळे माझ्यासाठी काफी डिफिकल्ट झालं होतं की त्या लोकेशनला पकडून त्याच्यावर हायपरलॅम्प्स बनवू. ओके, आणि युजली नाही का, मी पुण्यामध्ये नुसतं हायपरलॅम्प्ससाठी नाही गेलो होतो, तर पुण्यामध्ये मी काही शूटसाठी पण गेलो होतो. ओके, तर काय झालं होतं की पुण्यामध्ये जेवढे काही व्हिडिओज बनवायचे होते, म्हणजे मी बनवले नव्हते, तर ते मी ऑगस्ट महिन्यामध्ये स्टार्ट केले. ओके,
ड्युरिंग दिस पिरियड म्हणजे सप्टेंबरमध्ये ऑगस्टच्या याच्यामध्येच माझा लॅपटॉप थोडासा प्रॉब्लेम झाला होता आणि माझा लॅपटॉप खराब झाला. ओके, म्हणजे ड्युरिंग दिस पिरियड ऑगस्टमध्येच थोडेसे काही लॅपटॉपचा इश्यू आला होता. तर मी लॅपटॉपला खूपदा रिपेअर केला, SSD टाकली, HDD टाकली, तरी पण काहीच हे नाही झालं. ओके, तर मग मी माझे व्हिडिओज आहे ना ते मी माझ्या कम्प्युटरवर एडिट केले. तर कम्प्युटरमध्ये खूप प्रॉब्लेम होता, कारण माझा जो कम्प्युटर होता तो i3 जनरेशन होता, इंटेलचा i3 जनरेशन, आणि ओन्ली 2 कोर होते आणि 4 थ्रेड्स होते आणि खूप लेंदी, म्हणजे हे जे प्रोसेसर होतं काफी एकदम हे होतं. आणि युजली माझे जे व्हिडिओज रेंडर करणं पण खूप जास्त कठीण होत जात होतं. म्हणजे युजली रेंडर करण्यासाठी मला 15 ते 20 मिनिट थांबावं लागत होतं. सो बेसिकली इट टेक्स टू मच टाईम अँड आय रिअली नीड अ न्यू लॅपटॉप. बट त्या मोमेंटमध्ये आपण एक नवीन लॅपटॉप घेणं वगैरे आय डोंट नो, कारण मी रिसेंटलीच जयपूरची ट्रिप करून आलो होतो आणि त्याच्यामध्ये ऑलमोस्ट लाईक माझे 4,000 ते 5,000 रुपये खर्च झाले होते. आणि मला पुन्हा पैसे, म्हणजे नवीन लॅपटॉपसाठी वडिलांना पुन्हा पैसे मागणं मला काही प्रॉपरली असं बरं वाटत नव्हतं. ओके, बट मग मी डिसाईड केलं की माझ्या कम्प्युटरवरच मी माझे व्हिडिओ एडिट करू. ओके, तर अशाप्रमाणे गोष्टी होत गेल्या. आणि त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये आम्ही डिसाईड केलं, म्हणजे आम्ही सगळे फ्रेंड्स, म्हणजे विशाल, आमचा पूर्ण ग्रुप वगैरे, आम्ही डिसाईड केलं की आम्ही नाशिकमध्ये जाऊ बा, नाशिकमध्ये ट्रेकिंग करू, म्हणजे नाशिकमध्ये एन्जॉय करू बा. ओके, हे जे पूर्ण ट्रिप होती ते पूर्ण विशाल आणि श्रुतिका या दोघांनी डिसाईड केलं होतं. ओके, त्यामुळे खर्च पण पूर्ण यांचाच होता. ओके, तर नाशिकमध्ये, आणि युजली मला पण जायचंच होतं, कारण कसं आहे की माझं पुण्याचं कसं की पुण्यामध्ये व्हिडिओज ऑलरेडी, म्हणजे पुण्याचे व्हिडिओज ऑलरेडी खतम होऊन राहिले होते आणि माझ्यापाशी दुसरा काही कंटेंट होता नाही. ओके, तर मग मी नाशिकमध्ये गेलो आहे सगळ्या मित्रांसोबत, म्हणजे एन्जॉयमेंट बिल होईल बा आणि मी माझे व्हिडिओ पण बनवेल बा. तर अशाप्रमाणे नागपूरमध्ये आम्ही 2 प्लेसेसला व्हिजिट केलं आहे, एक पांडव लेणी आणि त्यानंतर हरिहर फोर्ट. कारण हार्डली 1.5 दिवसाचा टूर होता. म्हणजे त्या दिवशी सकाळी येणार, त्यानंतर पूर्ण सकाळ म्हणजे दिवसभर घुमणार, रात्री झोपणार, त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी हरिहर फोर्ट आणि त्यानंतर त्या रात्री वापस निघणार होता. तो युजली फक्त 1.5 दिवसाचा टूर होता. त्या 1.5 दिवसामध्ये आम्हाला जास्तीत जास्त म्हणजे 2 दिवस एक्सपिरियन्स करायला भेटले. पण मित्रांसोबत ज्याप्रमाणे मी जो टाईम स्पेंड केला तो समथिंग रिअली डिफरंट होता. म्हणजे तो असा एक एक्सपिरियन्स होता, तो शायदही मी कधी विसरू शकत नाही खरंच. सप्टेंबरमध्ये नंतर काय झालं आहे की मला एक प्रकारे अशाचप्रमाणे व्हिडिओ मी माझ्या कम्प्युटरमध्ये बनवून राहिलो होतो. ओके, मग त्यानंतर काय झालं आहे की ऑक्टोबरच्या बिगिनिंगमध्ये नाही ना, मला एक नवीन लॅपटॉप, म्हणजे सेल आला होता फ्लिपकार्टमध्ये, बिग बिलियन डे. आणि त्या बिग बिलियन डेमध्ये मला तो लॅपटॉप, म्हणजे माझा एक नवीन लॅपटॉप घ्यायचा होता. तो लॅपटॉप काफी कमी किमतीत भेटून राहिला होता. तर मी तो एक लॅपटॉप विकत घेतला, HP पवेलियन. ओके, जो लॅपटॉप मला पडला तो 60,000 रुपयाचा पडला. ओके, ॲक्च्युली 56,000मध्ये पडला तो मला लॅपटॉप. आणि इट वॉज रिअली गुड, म्हणजे त्या लॅपटॉपचे स्पेसिफिकेशन पण खूप चांगले आहे आणि इट इज रिअली ग्रेट. आणि त्यानंतर मग मी माझे नाशिकचे व्हिडिओज, पुण्याचे व्हिडिओज पूर्ण बनवले. आणि त्यानंतर काय झालं की ऑक्टोबरच्या एंडमध्ये आहे ना, आई साचीमध्ये जाणार होती. आणि साचीमध्ये तिचं ते एक प्रकारे हे होतं की तिचं ते उपोषण वगैरे समथिंग काहीतरी रिलिजियस स्टफ. तर आई चालली होती, तर मी पण डिसाईड केलं की मी पण जाईल बा. कारण कसं आहे की साचीमध्ये जाईल तर मला पण थोडा बहुत कंटेंट भेटेल. कारण युजली समजा मी ट्रॅव्हल करतो आहे म्हणलं तर ऑब्वियसली मला ट्रॅव्हल व्हिडिओज बनवते म्हणलं तर मला ट्रॅव्हल तर करावीच लागेल. तर मग मी सांचीला गेलो आईसोबत आणि काही व्हिडिओज शूट केले सांचीमध्ये. ओके, त्यानंतर वर्धेमध्ये पण मी सेवाग्राम वगैरे असे काही व्हिडिओज वगैरे बनवले. ओके, आणि नंतर सांचीचा व्हिडिओ बनवला. त्यानंतर ऑक्टोबर नोव्हेंबर पूर्ण याच्यामध्येच गेला माझं. ओके, की सांचीचा व्हिडिओ आणि त्यानंतर हरिहर फोर्ट आणि त्यानंतर नाशिकचे काही व्हिडिओज वगैरे. ओके, आणि मग त्यानंतर काय झालं की डिसेंबरमध्ये, म्हणजे या मंथमध्ये
सॉरी नोव्हेंबर महिना तर पूर्ण याच्यामध्येच गेला. ऑक्टोबरमध्ये जेवढं काही शूट केलं आहे वगैरे वगैरे ते सगळे व्हिडिओज वगैरे मी नोव्हेंबरमध्ये एडिट केले आणि अपलोड पण केले. ओके. हां, नोव्हेंबरमध्ये अजून एक गोष्ट झाली की माझं चॅनल मॉनिटाईज झालं. म्हणजे माझे 1000 सबस्क्रायबर म्हणजे जे मिनिमम रिक्वायरमेंट असते मॉनिटायझेशनसाठी यूट्यूबमध्ये ते मॉनिटायझेशन झालं आणि इट वॉज रिली गुड. बट स्टील अजून काय असे फारसे काही व्ह्यूज वगैरे नाही येऊन राहिले होते, कारण एक प्रकारे नॉर्मल व्ह्यूज येऊन राहिले होते. ओके. त्यानंतर मग आता जस्ट रिसेंटली मी 7 डिसेंबरला मी ट्रिपवर गेलो, बौद्धगया ट्रिप. या ट्रिपमध्ये ऑलमोस्ट लाईक मी 27 लोकेशनला विजिट केलं आहे. ओके. आणि जस्ट हार्डली मी 2 दिवसा परवाच्या दिवशी कालच आलो आहे. ओके. ऑलमोस्ट लाईक 14 दिवसाची ट्रिप होती आणि याच्यामध्ये 27 लोकेशन. मी या ट्रिपसाठी यासाठी गेलो कारण हे ट्रिप कशी एक प्रकारे माझ्यासाठी फायदेशीर होती, कारण याच्यामध्ये मी 27 लोकेशनला व्हिजिट करणार होतो आणि जे मला प्राईज म्हणजे जे या प्राईजमध्ये हे होतं काफी अफोर्डेबल प्राईज होतं. म्हणजे हार्डली 11,000 रुपयामध्ये मला या साऱ्या गोष्टी भेटून राहिल्या होत्या, जेणेकरून काफी गुड. म्हणजे एक प्रकारे कसं आहे की 27 लोकेशन म्हणजे 27 व्हिडिओजसह जर बनवतो म्हणलं ना तर मला ऑलमोस्ट लाईक 6 महिन्याचा कंटेंट भेटून राहिला होता. तर 6 महिन्याचा कंटेंट मला 11,000 रुपयामध्ये भेटून राहिला होता. तर इट वॉज रिली गुड, कारण ऑलरेडी मी प्लॅन केलं होतं की मी महाबळेश्वरला जाणार बा या नाशिक आणि साचीनंतर. बट कसं आहे की मधातच हे ट्रिप आलं, त्यामुळे कसं मला असं वाटलं की आपण महाबळेश्वर कॅन्सल करू आणि आपण पहिले हे ट्रिप करून घेऊ. कारण जर मी 6 महिन्यामध्ये जर मी स्वतःला डेव्हलप करतो आहे म्हणलं तर इट वॉज रिली गुड, कारण मला 6 महिन्याचा कंटेंट मला भेटून राहिला आहे. तर या तर एवढ्या साऱ्या गोष्टी या होल इयरमध्ये झाल्या आहे. जेव्हा मी असं बघतो आहे ना की पूर्ण वर्षभरात ज्या काही गोष्टी झाल्या आहे ना, तर काफी एक प्रकारे नाही का असं होऊन जातं आहे की असं वाटते की म्हणजे असं म्हणलं गेलं ना तर यावर्षी नाही का मी खूप काही काम केलं आहे. म्हणजे असं नाही की जस्ट काही असे महिने असे लेंदी टाईप गेला आहे, नाही. मी ट्रॅव्हल केली, ट्रिप केले, एडिट केलं आहे, सो मेनी थिंग्स. ओके. बट हे जे वर्ष आहे ना हे काफी प्रोडक्टिव्ह वाटतं असं म्हटलं. म्हणजे ॲज कम्पेअर टू 2020 हे जे वर्ष आहे ना हे काफी प्रोडक्टिव्ह आहे. म्हणजे याच्यामध्ये मी माझ्या स्वतःच्या स्किल्सला आणि स्वतःच्या टॅलेंटला काफी डेव्हलप केला आहे. ओके. तर त्यामुळे 2021 इज काइंड ऑफ लाईक दॅट की रिली गुड थिंग फॉर मी. ओके. या नवीन वर्षी म्हणजे 2022मध्ये तुझे काय एक्सपेक्टेशन आहे? 2022मध्ये असे माझे काही फारसं काही एक्सपेक्टेशन नाही आहे. ओके. कारण आपण जे एक्सपेक्टेशन करतो जर ते पूर्ण होत नाही तर प्रॉब्लेम होतात. इम्पॉर्टंट हे आहे की जे तुझ्यापाशी आहे त्याच्या थ्रूच तू स्वतःला एक प्रकारे डेव्हलप करत राहा, कंटिन्यू काम करत राहा. आता मला असं वाटत नाही की तुला काही सांगायची अशी काही गरज आहे बा. तुला ऑलरेडी माहीत आहे, कारण तू ऑलरेडी एव्हरीडे प्लॅन करून राहिला आहे, एव्हरीडे व्हिडिओज बनवून राहिला आहे, स्वतःच्या डेव्हलपमेंटला काम करत आहे. तर हेच एक इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे. ओके. तर मला असं वाटतं की बस तू याच्यावर काम करत राहा. ओके. आणि येस, दिस इज ऑल दोज थिंग्स हॅपन इन माय प्रिव्हियस इयर. या नवीन वर्षी तुझं काय रेझोल्युशन आहे? काहीच असं काही रेझोल्युशन वगैरे काही असं काही फारसं रेझोल्युशन नाही आहे. बट स्वतःवर काम करायचं आहे आणि स्वतःच्या चॅनलला ग्रो करायचं आहे. दॅट इज ऑल आय नीड. ऑल राईट. सो आणि समोर जे काही असेल ते मी सांगेलच. ओके. आर्टिफॅक्ट एपिसोड थोडं आहेच, ते मी एव्हरीडे रेकॉर्ड करतोच आहे आणि एव्हरीथिंग इज फाईन, इज गुड. ऑल राईट. सो दिस इज द लुक बॅक 2021. बाय द वे हा व्हिडिओ इतका फारसा झाला नाही, कारण मधातच माझी लाईट ऑफ झाली. बट असं होणार नाही नेक्स्ट टाईमपासून. ओके. सो या, बट स्टील मला ही फ्रेम खूप जास्त आवडून राहिली आहे. म्हणजे याच्यामध्ये माझे जे शॅडोज आहे ते काफी क्लिअर दिसून राहिली आहे आणि हायलाईटमध्ये हे जे वॉल आहे. सो या, इट इज गुड. सो दिस एंड. बाय द वे, हॅपी न्यू इयर इन ॲडव्हान्स. ओके. अँड जस्ट काम करत राहा आणि स्वतःवर फोकस राहा. दिस इट. थँक्यू.